ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವಿವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ 4ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವೇನು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ, 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ, ಚೀನಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. NTSC ಕ್ವಶನ್, NTSC ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. In this video, we shall learn about some more important rivers of India. In the southern part of India, the important eastward flowing rivers are River Pennar, River Padar, River Ponnayar, River Kaveri, and River Vaigai. River Kaveri is the most important river of Karnataka and Tamil Nadu. This river is 765 kilometers long and it originates from Talakaveri, Kodagu in Karnataka. The important tributaries ಮಕ್ಕಳೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೊಡಿ, ಕಾವೇರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. of river Kaveri are Hemavati, Shimsha, Arkavati, Kabini, Bhavani, Noyal, and Amravati. In Kerala, the most important river is River Periyar. This river is 244 kilometers long. Coming to the central part of India, we have River Narmada. It is the longest westward flowing river of India. This river is 1312 kilometers long. River Narmada originates from Amarkantak Plateau near Maikal Range. It is the 5th longest river in the Indian subcontinent and the 3rd longest river that entirely flows within India after River Godavari and River Krishna. This river lies between two mountain ranges, that is Vindhya Range and the Satpura Range. So we can say River Narmada flows through a narrow gorge that is formed between these two mountain ranges. River Narmada is regarded as the lifeline of Madhya Pradesh. The important tributaries of River Narmada are Burhaner, Banjar, Sher, Shakhar, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು Kolar, ವಿಂಧ್ಯ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. River Tapi is the second longest westward flowing river of India. This river originates from Mahadev Hills near Multai. This river is 724 kilometers long. The important tributaries of River Tapi are Purna, Girna, and River Panjra. River Mahi and River Sabarmati are other important rivers of Gujarat. River Mahi originates from Vindhya Range. River Luni is an important river of Rajasthan. Both River Sabarmati and River Luni originates from Aravalli Range.
We have already learned that river Mahanadi is an important river of Chhattisgarh and Odisha. The other important rivers of Odisha are river Brahmani and river Baitarni. River Subarnarekha flows through Jharkhand, Odisha and West Bengal. The important westward flowing rivers originating from Western Ghat are river Vaitarna, Ulhas, Savitri and Vashishti from Maharashtra. River Mandovi and river Zuari from Goa. River Shavati from Karnataka. And ಶರಾವತಿ ಅದು. Bharatapuzha is the second most important river in Kerala. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ಭಾಗ 2ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗದಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ. ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 3ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಸಾಹತುಶಾಹಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪತನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿತ್ವ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಸಾಹತುಶಾಹಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪತನ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿತ್ವವು ಸಹ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಹ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಜಗತ್ತು ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1945ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. 1945ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕೆಯು ಸಹ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಹ
ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ. ಸೊ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ವಸಾಹತುಶಾಹಿತ್ವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂತಹ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ, ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭೇದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವರ್ಣದ ಜನರನ್ನು ಬಹಳ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಗ USSR ಮತ್ತು USA ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 5 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ. ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋ. ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬದ ಓರ್ವ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಈ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾನವ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿತ್ವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿತ್ವ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿರಂಕುಶ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗ, ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ, ವರ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಾರಣವಾಗಿರಿಸಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರಣ, ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಳೇ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶಗಳು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂಶಗಳು. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1776 ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 1776. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1789 ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಾಠ, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಯಾವುದು ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1917 ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದ ಭಾರತ, ಅಂದ್ರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು 1948 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 1948 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಸಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
30 ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಅದು ಮೊದಲಿನ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಸಹ ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯೇ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು 30 ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವನ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನದಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವನದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಸಹ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಭದ್ರತೆ, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ 30 ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ತಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆಗಳಿರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಶೋಷಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ ಏನುಂಟು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಶೋಷಣೆ ಮಾಡದಾಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಕ್ಕುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಅನೇಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನೀವು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ NTSC-ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋದು ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಭಾರತ. ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12ರಿಂದ 35, 12ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ 35ನೇ ವಿಧಿಯ ತನಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನಮೂದಿಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲವೂ ಸಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ 3ರಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ 35ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತನಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 1966ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪಾಠ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, 8th ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 8th ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬೇರೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ 8th ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೇವಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಆಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು, 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಉದ್ಭವವಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು, ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ. ಇದು ನಾನು ಆಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯೋಗಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯೋಗಗಳು. KSCW ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೀಗ ಪರಸ್ಪರ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಗಳಿದೆಯೋ, ಅಂದ್ರ ಈಗಿನ ಯುಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯುಗ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೇವಲ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೇನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅದರಿಂದ ಕೊನೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ USA ಜಪಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಫೋರ್ 1945.
ಬಟ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಇಫೆಕ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೈಪ್ ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಒಬ್ಬ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಚೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅನ್ನೇ ತಂದ. ಸೊ ಆಗ ಅವನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈಚೆವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಅವನದನ್ನು ಇವನ್ ತರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ನವನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದುಂಟು. ಸೊ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದೇ ಇವನ್ ತರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೈಪೋಟಿ, ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದವ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಅಂಥದ್ದೇ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಶಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿಶಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವದ ಇಂದಿನ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವಂತಹ ನೇರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವ ನೇರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ NTSC ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ವಿನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿನಾಶ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬಿಡುವಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ, ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಚಡಪಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ಸಂಭವ ತಲೆದೂರಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಚಲಿತ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ NTSCಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಚಲಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಏಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಭಯ, ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ಸಂಭವ ತಲೆದೂರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೂರವಿರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಚಲಿತ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಂಟು, ಯೂಸ್ ಏನುಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಇಡೀ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರೆ ಎರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೇನಾಯ್ತು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸನ್ ಹೋವರ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಜಗತ್ತು ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೋಲು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೆವರನ್ನು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಾವಯವಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿ ಉಂಟು. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀರ ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಸೊ ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೀಗೂ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು, ಭಾರತ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಭಾರತ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ್ರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾದವನ್ನ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸುರಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧಗಳ ನಿವಾರಣೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1963 ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ USA ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ USSR ಹಲವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಾನು ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಆಗ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕಾತ್ಮಕ ಶಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳು USSR ಮತ್ತು USA ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು. ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ. ಒಪ್ಪಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ CTBT ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ. CTBT. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಲಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಯಾವುವು, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸಾಲ್ಟ್, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ, ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ CTBT, ಇನ್ನೊಂದು ಫಲಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಸಹ ಕಲೀರಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ
ಪರಸ್ಪರ ನಿಶ್ಚಿತ ನಾಶದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತವು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲದನ್ನ ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ. ಸೊ ಅದೀಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸೊ ಅದೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಮಯೂರಿ. ಮತ್ತೇನು ಯಾವುದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಂದಿರ್ಬೋದು ತವಳ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಈಗ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.